Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. You are Somiran Mujumdar. Yes, sir. Please introduce yourself. Sir, I am Shomiran Majumdar. I am from Gaigata block of North Chobbish Pargana district. I did my secondary exam from Pepul Author Memorial High School in 2010, and then higher secondary exam from Chatpara Bani Vidyapiti in 2012. After that, I have done my graduation in physics honors from Govardhana Hindu College in 2016. Then I did my post graduation in electronic science on 2018. Then after I started for the preparation of competitive exam, my main focus was in WBCS. But I got my first job in 2022 as an MTS of at ESIC, that is Employees State Insurance Corporation, and after that I worked in DRDO as a senior technical assistant, and currently I am working as assistant audit officer in CAG. Okay. Somiran, you are from Bonga. Yes, sir. Okay. Nowadays, SIR is in news. What is the full form of SIR? Sir, special intensive revision. What is the purpose of this special intensive revision? Sir, the purpose of that SIR is to correction the voter list, that is electoral rolls. After some years, it's a periodical process. Some years after that, those person who has died or have what is called resided somewhere else, their name should be deleted from that electoral law. That's why the ECI has been doing this. Okay. Is this the only purpose? As far I know that this is the only purpose. Okay. Okay. Who is? Sir, Okay. sorry, sir. I will add something. Sure. In our district, it is if some illegal migrant, there is a problem in illegal migration. So, to excluding those names also, that SIR has been happening. What is illegal migrants? Illegal migrants are those who have come from in our. I will talk about that my district only. That some people from Bangladesh came in without a visa or any passport, so that's called illegal. Sir, it is not Illegal migration, it immigrant. will be immigration. It will not be illegal migration, sir. Okay, illegal immigrant. Okay. Somiran, who is responsible for conducting the house-to-house verification during the SIR process? BLO, sir, booth level officer. Do you have idea about the hierarchy? Who is above? Who is just above the BLO? Sir, that it is done on the supervision of Election Commission of India. Okay. They have the SDO of all that subdivision has been as ERO, Electoral Registration Officer. And after that, there is AERO, that is block development. I think I don't have a much idea about this, but some article I read about this, and that AERO is mainly block development officer. Is it? After that, sir, I don't have much idea about it. Okay. Your first choice is WBCS executive, is it? Yes, sir. Then you should have that idea. Yes? Yes, sir. BDO can be an AERO, but also there are some extension officers like disaster management officers. Okay, sir. Everyone, actually, there is a huge pressure in all this process. Okay, so
You have first choice WBCS executive. What is the role of an WBCS executive officer? An executive, It's yeah, he executes the government schemes in block level. yeah. Apart from that, he was chief executive officer of Panchayat Samiti, also the DDO of Panchayat Samiti. And in the election time, he becomes in Panchayat election he becomes RO, returning officer, and in Legislative Assembly or Lok Sabha election he becomes ERO. ARO, Assistant Returning Officer. Assistant returning officer. Okay, what is the is this the okay? This is the role of what are the types of development works done by the an executive WBCS executive officer? I'm not getting it. Certain types of development. Yeah, welfare schemes. Okay, sir, I'm not getting it, sir. Sir. No, sir is asking about what is the role being played by BDO in the development process of the block. Okay, actually, he's the implementing officer of the all the government scheme in a block. Government scheme, Asking like about the in schemes. Yeah. what, sir? Give me the name of the schemes. Oh, like the Kanyasri scheme, Sabuj Sathi scheme, NRLM, and then if you talk about like Bangla Awas Yojana. What is Okay, you have said okay? that NRLM is one of the schemes that BDO handles. Okay, Hmm. so তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো, NRLM কি এখনো ওয়ার্কিং ওয়েস্ট বেঙ্গলে? আচ্ছা, Yes, sir. What? NRLM এর ফুল ফর্ম বলো তো আমাকে। National Rural Livelihood Mission. এটা কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখনো ওয়ার্কিং? Sir, এটা একটা mainly poverty elevation program. I'm not aware about it, that it is now working or not. আচ্ছা, and what is NRLM all about? It's actually it's a poverty elevation scheme that government will give what it's called give some employment to SI self-help group, so they can manage their daily household like this. Are you sure? Are you sure? As far I know, আচ্ছা sir. আচ্ছা, তুমি আমাকে বলো, ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা পুরো ভারতে যদি আমরা দেখি, এমজি নরেগা একটা বড় প্রোগ্রাম হিসাবে চলে। নরেগা সম্পর্কে তুমি কি অবগত আছো? হুম। হুম, হ্যাঁ স্যার আছে। আচ্ছা বলো, নরেগা সম্পর্কে একটু হ্যাঁ বলো। স্যার। স্যার এটা নারেগা হচ্ছে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট। এখন এটার নাম আছে এমজি NREGA, মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল গ্যারান্টি এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট। এর মাধ্যমে সরকার যারা গরিব সীমার নিচে আছে বা যাদের জব কার্ড হোল্ডার হয় তাদের 100 দিনের কাজ দেয়। আচ্ছা, তুমি বললে যারা গরিবী সীমার নিচে আছে তাদেরকে কাজ দেয়, তাহলে লিমিট কি আছে বলো তো, কাদেরকে কাজ দেয়? এরকম কোনো লিমিট আছে যে না এই স্যার, এরকম এই তাহলে এরকম কারা কোনো কাজ লিমিট পায়? আমার জানা নেই স্যার। কারা কাজ পায় স্যার এমজি মেনলি নরেগাতে? যাদের জব কার্ড হোল্ডার হয়, জব না, ওটাই জিজ্ঞেস করছি, কারা জব কার্ড বানাতে পারে, মানে হু আর দ্য এলিজিবল পারসনস হু উইল বি গেটিং বেনিফিট অফ এমজি নরেগা স্কিম?
আই এম নট অ্যাওয়ার আচ্ছা, স্যার। ঠিক আছে। আই হ্যাভ টু সি ইট। আচ্ছা, এমজি নরেগা কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওয়ার্কিং? স্যার তো মানে বর্তমানে ওয়ার্কিং নেই, কারণ কিন্তু মাঝখানে অনেকটা দিন এটা বন্ধ ছিল। আহ, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট একটা রিসেন্ট ইসে বলেছে, মানে কেন্দ্রকে দিয়েছে যে এখানে চালানোর জন্য, মানে যে ওদের যে টাকা আটকে রেখেছিল স্টেটের, সেটা ছাড়তে বলেছে এবং এটাকে ফুল ফ্লেজে চালাতে বলেছে পশ্চিমবঙ্গে। আচ্ছা, এখন দেখবে নিউজ পেপার পড়ো তুমি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, কোন নিউজ পেপার পড়ো? স্যার আনন্দবাজার পত্রিকা। আচ্ছা, এডিটর কে আছেন জানো? স্যার এই মুহূর্তে এডিটরটা জানেন না। আচ্ছা, আহ, এখন দেখবে এনভায়রনমেন্টের নিয়ে অনেক চর্চা চলছে। একটু অবগত আছো এটা নিয়ে? ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড লেভেলে এনভায়রনমেন্টে একটা কনফারেন্স হবে হুম। ব্রাজিলে। এটা হুম। এটা কি জানো? হ্যাঁ স্যার, COP30 হবে। আচ্ছা, এটা কেন হচ্ছে আর কি কি এজেন্ডা আছে? এটা স্যার মেইনলি ইসের জন্য, পরিবেশ মানে আহ, মানে কার্বন এমিশন কমানোর জন্য, আহ, এবং কার্বন এমিশন কমানোর জন্য, পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য এটা হয়ে থাকে। মানে সব বিশ্বের সমগ্র দেশগুলো মিলিত হয়ে ওখানে ডিসিশন নেয় যে আচ্ছা। পরিবেশ কি করে ভালো রাখা যায়। আচ্ছা, তো ইন্ডিয়া কি করছে? ইন্ডিয়ার কিছু গোলস আছে, অ্যাম্বিশনস আছে এটাতে? হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার, ইন্ডিয়া 2070 সালের মধ্যে ওর টার্গেট নিয়েছে যে জিরো কার্বন এমিশন অ্যাচিভ করবে। আচ্ছা, কি জিরো কার্বন এমিশন মানে কি বোঝো? জিরো কার্বন এমিশন স্যার মিনস আমরা যে পরিমাণ কার্বন আমরা মানে আমাদের দেশ থেকে ছাড়া হয়, তার থেকে বেশি পরিমাণ কার্বন যেন যে বনভূমি দ্বারা আহ, মানে নিয়ে বনভূমি অত্যন্ত পরিমাণ তৈরি করতে হবে, যাতে ওই কার্বন টেনে নেয়, মানে গাছ নিয়ে নেয়। আর কত কার্বন এমিশন হয় ইন্ডিয়া থেকে? আই এম নট দেখতে হবে ইন্ডিয়ার স্যার। কোনো টার্গেট আছে? আপাতত আমার যেটা নেট। মনে পড়ছে 2070-এর মধ্যে, হ্যাঁ, জিরো কার্বন এমিশন করবে। আর আরেকটা টার্গেট আছে 2047 কিংবা 50-এর দিকে একটা টার্গেট দিয়েছিল, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা, ইন্ডিয়া তো বলছে আমরা নেট জিরো করব, ঠিক আছে। এটার জন্য কি ইন্ডিয়ার রিনিউয়েবল এনার্জি মিক্স কেরম চলছে কিছু জানো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হাফিজুল হাফিজুল স্যার সাউন্ডের জিজ্ঞেস প্রবলেম করবেন হচ্ছে কি একটু। কিছু? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেটে যাচ্ছে একটু, হ্যাঁ। একটু কেটে যাচ্ছে। সমীরণ কিছু সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে নি, ওকে। তারপরে হুম। হাফিজুল স্যার জিজ্ঞেস করবেন। এইবার শোনা যাচ্ছে তো? হুম। না, কিছু সমস্যা হচ্ছে। কার এন্ড থেকে হচ্ছে? আমার এন্ড থেকে হচ্ছে নাকি? সেট করছে। আচ্ছা, আহ, আমি দেখলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে যে তুমি তো ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়েছো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমাকে বলো তো, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং নিয়ে এখন হইচই চলছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং কি বলতে পারবে? না স্যার, জানেন না। আচ্ছা, এখন দেখবে নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে, তো যেহেতু তুমি টেকনোলজির ফিল্ড থেকে আসছো, এখন এআই এর অনেক চলছে। এআই কে নিয়ে একটা নতুন ইনোভেটিভ টেকনোলজি বলা হচ্ছে। তুমি আমাকে মেশিন লার্নিং আর এআই এর তফাৎটা বলতে পারবে? আচ্ছা, এআই কি এটা বলো তাহলে। স্যার এআই হচ্ছে মানে কোনো একটা মেশিন মানুষের মতো যখন কাজ করবে, তার চিন্তা ভাবনা গুলো মানুষের মতো হবে। হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে।
এইবার তোমার কি মনে হয় এআই টা কতটুকু পাথ ব্রেকিং আর কতটুকু তোমার মনে হয় যে ডিসরাপটিভ হবে? তোমার কি মনে হয় বলো তো? স্যার কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন কিছু কিছু সেক্টর আছে যেখানে আহ, যেখানে সত্যি এআই কিছুদিন পরে হয়তো কিছু মানুষের জব কেড়ে নিতে পারে। কিছু কিছু সেক্টর আছে। হ্যাঁ, যেমন স্যার একটা যদি উদাহরণ দিই, আগেকার দিনে যারা ছবি আঁকতো, হ্যাঁ, এখন কোনো কিছু ছবি, হ্যাঁ মানে কোনো এআই অ্যাপে যদি আমি দিই, একদম হুবহু আমার আঁকা ছবির মতো বেরিয়ে আসে। হুম। তো সেই জিনিসটা হচ্ছে কিছুদিন পরে গিয়ে হয়তো কিছু সেক্টরের জবের জন্য এআই সমস্যা তৈরি করবে। তোমার কি মনে হয় শুধু সমস্যা তৈরি করবে এআই? কি আমাদের সোসাইটিকে হেল্প করবে না কোনোভাবে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, অবভিয়াসলি হেল্প করবে স্যার। যেমন একটা জিনিস হচ্ছে, যেমন স্যার আমি যদি একটা নর্মাল উদাহরণ দিই, চ্যাট জিপিটি একটা এআই এর ভালো উদাহরণ। হ্যাঁ, তো আমরা যে জিনিসের কাজ, যে কাজ আমরা সিম্পল, আগে যখন আমরা গুগল কিছু সার্চ করতাম, আমাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে অনেক কিছু ডাটা একসাথে করে কোনো জিনিস বানাতে মানে কোনো একটা প্রেজেন্টেশন কিছু বানাতে গেলে সেটা আমাদের হয়তো 3-4 ঘন্টা সময় লাগতো। সেই সেই কাজটা এখন এআই 5-7 মিনিটে করে দিচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার হাফিজুল স্যার জিজ্ঞেস করবেন তোমাকে। আচ্ছা। আচ্ছা সমীরণ, হ্যাঁ স্যার। আহ, এখন তো একটা খবরে একজন খুব উঠে এসছেন, নাম জোহরান মামদানি। হ্যাঁ স্যার। কে ভদ্রলোক? স্যার কাল কালকের খবর, কালকেরই খবর, নিউ ইয়র্কের নতুন মেয়র হয়েছিল। আচ্ছা, জোহরান মামদানির সাথে ভারতবর্ষের কি সম্পর্ক আছে? স্যার জওহরলাল মামদানির মা আহ, মীরা নায়ার, শ্রীমতী মীরা নায়ার, হুম। তিনি বেসিক্যালি আমেরিকান ইন্ডিয়ান একজন ডিরেক্টর, ফিল্ম ডিরেক্টর। কি কি সিনেমা ফিল্ম ডিরেক্ট করেছেন মীরা নায়ার? মীরা নায়ারের ফিল্ম ডিরেক্টর স্যার সালাম বোম্বে, হুম। দ্য নেমসেক, তার আর এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। দা নেমসেক। দা নেমসেক দেখেছো? না স্যার, আমি দেখি। দা নেমসেক কার উপন্যাস নিয়ে তৈরি? জানা নেই স্যার। স্যার হুম, মানে দা নেমসেক উপন্যাস কে লিখেছেন জানেন? ওকে। আচ্ছা, না তুমি বনগাঁ অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনাতে থাকো। উত্তর না, চব্বিশ পরগনা থেকে উঠে এসছে এমন দুজন সাহিত্যিকের নাম বলো তো। স্যার একজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যার জন্ম নৈহাটিতে, আর একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঝের গ্রামে। কোথায়? ওনার বাড়ি কোথায়? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার হুম। বেসিক্যালি স্যার ওটা বনগাঁ এবং রানাঘাটের। আবার প্রবলেম হচ্ছে। নেটওয়ার্ক একটু সমস্যা। হুম, বল। আহ, বিভূতিভূষণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্যার জন্ম আহ, রানাঘাট ও বনগাঁর মাঝখানে একটা আছে, জায়গা আছে মাঝের গ্রাম বলে। মাঝের গ্রাম। আচ্ছা। আচ্ছা, গিয়েছিস মানে সরি, তুমি গিয়েছো কখনো? স্যার আমি কোনোদিন যাইনি, আমি স্টেশন মানে ট্রেনিং করে গেছি ওই রেল লাইন দিয়ে, কিন্তু আমি কোনোদিন নামিনি। আচ্ছা সমীরণ, তুমি তো দেখছি আহ, এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার। অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার হিসেবে কি কাজ করতে হয় তুমি? স্যার আমাদের অডিট করতে হয় স্যার। কিরকম? বেসিক্যালি বেসিক্যালি বিভিন্ন মানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে গিয়ে সেখানকার এক্সপেন্ডিচার, কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য রুলস এবং অ্যাকাউন্ট চেক করতে হয়। তোমার পোস্টিং কোথায় এখন এই মুহূর্তে? চেন্নাই স্যার। তোমার জুরিডিকশন কতটা, মানে কতটা এরিয়াতে কাজ? এটা তামিলনাড়ু অ্যান্ড পন্ডিচেরি। তামিলনাড়ু এন্ড পন্ডিচেরি। পন্ডিচেরি গেছো? হ্যাঁ স্যার। পন্ডিচেরি কিসের জন্য বিখ্যাত? স্যার পন্ডিচেরি অরোভিলের জন্য বিখ্যাত স্যার। অরবিলটা কি? অরোভিল আমাদের উম, অরবিন্দ ঘোষ, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, যে মানে তার মতাদর্শ, ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া নিয়ে একটা আশ্রম মতো বানানো।
মানে একটা পুরো একটা জায়গা বানানো একটা নিয়ে, সেখানে তার মতাদর্শ নিয়ে, মানে তার যেসব ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া ছিল সেসব নিয়ে একটা জিনিস, একটা আচ্ছা, গ্রাম। পন্ডিচেরিতে তুমি যখন গেছো, পন্ডিচেরিতে বিভিন্ন লেখা কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে পেয়েছো? স্যার পন্ডিচেরিতে ফ্রেঞ্চ হুম। আর তামিল তো স্যার ওখানকার মানে চলিত হুম। ভাষা তামিল, হুম। আর ফ্রেঞ্চ বেশি, ইংলিশ হ্যাঁ। ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা, ফ্রেঞ্চ কেন পেলে ওখানে হঠাৎ ফ্রেঞ্চ লেখা কেন সব? স্যার এটা ফ্রেঞ্চদের উপনিবেশ ছিল, ফ্রেঞ্চদের মানে উপনিবেশ ছিল? ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল। ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল? কতদিন পর্যন্ত ছিল ফরাসি উপনিবেশ? ফরাসি উপনিবেশ ছিল স্যার, ওকে। আই এম ফরগেটিং দ্যাট স্যার। তোমার আহ, তোমার অনেক ভালো ভালো পোস্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। এর আগে তুমি ডিআরডিও তে ছিলে। ডিআরডিও তে কি কাজ করতে হতো তোমার? স্যার আমি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। মানে সায়েন্টিস্টদের, যে সায়েন্টিস্টরা যেসব রিসার্চ করতো তাদের জন্য অনেক মেশিন দরকার ছিল। মানে কতদিন কাজ করেছো ডিআরডিও তে? 1 বছর। ডিআরডিও তে যে 1 বছর কাজ করেছে, সেই সময় ডিআরডিও ইনোভেটিভ কিছু কাজ করেছে? স্যার ডিআরডিও ওরকম ভাবে কাজ করে, মানে ওইভাবে ইমিডিয়েট কাজ তো ওখানে হয় না স্যার, ওটা ওকে। একটা লং ডেভেলপমেন্ট সাইকেল চলে। ওকে। সো তো আমি যেখানে ছিলাম, মানে যেখানে ছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে সাপ্লাই ল্যাব, মানে ওকে। সেটা ডেভেলপমেন্ট ল্যাব ছিল না। সো ওকে। আমরা একটা পার্ট সাপ্লাই করতাম জাস্ট। না, সো আমি সেটা আমি তোমার পার্টিকুলার ল্যাবের কথা বলছি না। আমি ডিআরডিও অ্যাজ এ হোল, তোমার টেনিওরে কোনো, মানে তোমার টেনিওর পার্টিকুলার টাইম বলো, কোন সময় থেকে কোন সময়? 2023-এর এপ্রিল থেকে 24-এর মার্চ পর্যন্ত। হ্যাঁ, এই টেনিওরের মাঝে এমন কোনো কাজ করেছে, রিমার্কেবল কোনো কাজ যেটা খবরে এসছে? তার আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। ওকে, স্যার আপনি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো তোমার দেখলাম অপশনাল তো তোমার হিস্ট্রি। হ্যাঁ, আচ্ছা আমাকে বলো তো, তারাইনে কটা ব্যাটল ফট হয়েছিল? তারাইনে স্যার, তারাইনের প্রথম যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ, আর তারাইনের তৃতীয় যুদ্ধ, তিনটে স্যার। আচ্ছা, আহ, বলো তো থার্ড ব্যাটল তারাইনের কার মধ্যে ফট হয়েছিল, ওটা কে কে ফাইট করেছিল? থার্ড ব্যাটেল অফ তারাইন হয়েছিল স্যার হচ্ছে আহ, মোহাম্মদ ঘুরির সাথে জয়চন্দ্রের। শিওর আছো? কোন বছরে এটা ফাইট হয়, থার্ড ব্যাটল অফ তারাইন? 1794, সরি 1725, 1194। শিওর আছো? ওটাকে অ্যাকচুয়ালি ব্যাটল অফ চান্দওয়ার বলতো, যেটা তুমি বলছো আচ্ছা ওটা চান্দওয়ারের ব্যাটল ছিল, ঠিক আছে? স্যার। এবার তুমি তো ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি পড়েছো, যেহেতু তোমার হিস্ট্রি অপশনাল ছিল, বলো তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের পরে পিস ট্রিটি হয়েছিল, 5টে পিস ট্রিটি হয়েছিল, এটা সম্পর্কে কি জানো? হ্যাঁ স্যার জানি। উম, আর এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না স্যার। আচ্ছা, আমার কোয়েশ্চেন ছিল যে ধরো ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের পরে তো 5টে পিস ট্রিটি হয়েছিল, সিভার্স ট্রিটি ছিল, এরকম অনেকটা ট্রায়াননের ট্রিটি ছিল। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর পরে কি কি ট্রিটি হলো? স্যার, আমাকে দেখতে হবে বলে। আচ্ছা একটু তাহলে বলো, ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর সম্পর্কে তো জানো নিশ্চয়ই। হ্যাঁ স্যার মোটামুটি। আচ্ছা বলো তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানে কারা কারা বিলিজেন্ট পার্টিরা ছিল, পার্টিস কি কে ছিল, বিলিজেন্ট পার্টিস? স্যার, স্যার, মানে দুই পক্ষে কারা কারা ছিল স্যার প্রশ্ন? স্যার এক পক্ষে ছিল হচ্ছে উম, জার্মানি ছিল, হুম। জাপান ছিল, আর আচ্ছা তুমি কি শিওর আছো ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানে জাপান ছিল?
ওয়ার্ল্ড ওয়ান, স্যার সরি সরি, আমি টু এর কথা বলছি স্যার। ওয়ানে ছিল স্যার জার্মানি ছিল, ইতালি ছিল, আর টার্কি ছিল এক সাইডে, আর অন্য সাইডে ছিল হচ্ছে আহ, ইংল্যান্ড ছিল, রাশিয়া ছিল, আর ফরাসি ছিল। আচ্ছা, সমীরণ, ইটালি জার্মানির সঙ্গে ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1-এ? এনিওয়ে, স্যার, কন্টিনিউ। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তো পড়েছো মনে হয়। তো ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে তোমার সবচেয়ে ভালো কে লাগে বলো তো? কোন রুলার সবচেয়ে পছন্দের রুলার? আকবর স্যার। আকবর। আচ্ছা, আকবর তো, তুমি পড়েছো আকবরের সম্পর্কে অনেক কিছু। উ- তোমার কি মনে হয় যে আকবরের মেন যে কন্ট্রিবিউশন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে কি রয়েছে বলো তো? স্যার উনি একজন মানে যে জিনিসটা সব থেকে ইজি, উনি একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের করার চেষ্টা করেছিলেন। হুম। আর এটা তোমার মনে হয় ওনার মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কন্ট্রিবিউশন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে? আচ্ছা, তাহলে তুমি বলো, এই যে সেকুলারিজম, এটাকে একটা বেসিক ফিচার বলা হয় আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে। এটা কোন কেসে বলা হয়েছিল জানো? কোনো একটা ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট ছিল সুপ্রিম কোর্টে, সেখানে বলা হয়েছিল যে সেকুলারিজম একটা বেসিক ফিচার কনস্টিটিউশনে। এটা সম্পর্কে কিছু জানো? Sir, as I remember, sir, it is a certain SR Bommai case, 1994. আচ্ছা, তুমি আমাকে বলো তো বেসিক ফিচার কি কনস্টিটিউশনে? বেসিক ফিচার স্যার, সুপ্রিম কোর্ট কৃষ্ণানন্দ ভারতী কেসে একটা রায় দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের এর আগে স্যার, তাহলে 1967 সালে গোলকনাথ কেসে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে সংবিধানের কোনো অংশকে চেঞ্জ করা যাবে না, মানে ফান্ডামেন্টাল রাইট কোনো রকম ভাবে চেঞ্জ করা যাবে না। তখন এই রায়ের ওভাররাইড করে 1973-এ কেশবানন্দ ভারতী কেসে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিলেন যে পার্লামেন্ট চাইলে সংবিধানের যে কোনো অংশ আহ, সংশোধন করতে পারবে, কিন্তু তার বেসিক যে ফিচার মানে বেসিক স্ট্রাকচারকে বদল করা যাবে না সংবিধানের। আচ্ছা, ঠিক আছে। এইবার তুমি তো ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি পড়েছো। তুমি আমাকে বলো, আর্টিকেল 40-তে কি মেনশনড আছে বলো তো? অর্গানাইজেশন অফ ভিলেজ পঞ্চায়েত। অর্গানাইজেশন অফ ভিলেজ পঞ্চায়েত কত টায়ারের আছে আমাদের এখানে ভিলেজ পঞ্চায়েত? স্যার 3 টায়ার। আচ্ছা, এখানে কি এসসি এসটি দের নমিনেশন থাকে, রিজার্ভেশন থাকে এসসি এসটি দের জন্য? আমাদের যে 3 টায়ার পঞ্চায়েতি সিস্টেম, সেখানে কি এসসি এসটি দের জন্য কিছু রিজার্ভেশন আছে? হ্যাঁ স্যার আছে, অ্যাজ আ প্রপোর্শন টু দ্য পপুলেশন। আচ্ছা, আমাদের এখানকার পঞ্চায়েত অ্যাক্ট কোন বছরের? স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট 1973। আচ্ছা, 3টে টায়ার কি কি আছে বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, একদম নিচে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত, তার উপরে পঞ্চায়েত সমিতি, তার উপরে জেলা পরিষদ। আচ্ছা, ঠিক আছে, হাফিজুল স্যার জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আহ সমীরণ, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি, তাই তো? শ্রীমতী মমতা। এখন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন, চিফ মিনিস্টার? স্যার যদি প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আর যদি প্রথম বলি? তাহলে স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। প্রফুল্ল ঘোষ। তো প্রফুল্ল ঘোষ যখন, তোমার বক্তব্য অনুযায়ী সিএম, উনি কি সিএম ছিলেন? না স্যার, তখন পোস্টার নাম ছিল প্রিমিয়ার। প্রাইম মিনিস্টারের মতো, তাই তো? হ্যাঁ এটা স্যার। কোন আইনের আহ, দ্বারা এমন পোস্ট ছিল?
স্যার এটা আমার জানা নেই কোন কোন আইন। আইন? মানে ব্রিটিশ আমলে তো বিভিন্ন আইন হয়েছে, এটা কোন আইন? হ্যাঁ স্যার। ওকে, উম, এনিওয়েজ, আমি 35 একটা আইন যে বলেছি। দেখ, সমীরণ, তোমার অপশনাল নিয়ে স্যার কোশ্চেন করলেন। আমি আহ, একটা কোশ্চেন করি। সেটা হচ্ছে তোমার তোমার কি মনে হয় যে পার্টিশন ঠিক ছিল? স্যার পার্টিশন এখন এখনকার সময় যদি দেখা হয় তাহলে মনে হয় যে হয়তো পার্টিশন ঠিক ছিল না, কিন্তু তখনকার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পার্টিশন একমাত্র উপায় ছিল। কেন? মানে যে যেভাবে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল আহ, বিভিন্ন জায়গায়, মানে পশ্চিমবঙ্গ বা পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায়, তো সেই দাঙ্গা থামানোর একমাত্র উপায় ছিল পার্টিশন। আচ্ছা, মানে দাঙ্গা থামানোর জন্য কি দাঙ্গা হয়েছিল? স্যার এক তো উম, নোয়াখালী দাঙ্গা হয়েছিল, গ্রেট ক্যালকাটা ম্যাসাকার হয়েছিল। গ্রেট ক্যালকাটা ম্যাসাকার হয়েছিল, নোয়াখালী দাঙ্গা হয়েছিল। আচ্ছা, এই গ্রেট ক্যালকাটা ম্যাসাকার যখন চলছিল তখন মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন, তাই তো? এবং তিনি কলকাতায় একটা জায়গায় ছিলেন, কোথায় বলো তো? যে গ্রেট ক্যালকাটা ম্যাসাকারের স্যার আই ক্যান গেস ইট স্যার। বেঙ্গলের সো কল্ড প্রেমিয়ার বা প্রাইম মিনিস্টার কে ছিলেন? আচ্ছা, তোমাকে আরেকটা কোশ্চেন করি। এই যে তুমি বললে ব্রিটিশ পিরিয়ডে, মানে আমাদের প্রথম দিকে বলা হতো প্রেমিয়ার বা প্রাইম মিনিস্টার, তাই তো? তো বেঙ্গলের প্রথম প্রেমিয়ার কে ছিল বা প্রাইম মিনিস্টার কে ছিল? বেঙ্গলের স্যার। হুম, বেঙ্গল। মানে আমি, ফজলুল হক স্যার। হ্যাঁ, একে ফজলুল। ভেরি গুড। ঠিক আছে স্যার। হুম। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো তো। ধরো, তুমি বললে যে তুমি হিস্ট্রি অ্যাজ অ্যান অপশনাল নিয়েছিলে। তুমি হিস্ট্রি কেন নিলে অ্যাজ অ্যান অপশনাল? স্যার হিস্ট্রি নিয়েছিলাম কারণ জেনারেল স্টাডিতে যে জেনারেল স্টাডি তার অপশনাল হিস্ট্রির মধ্যে আহ, অনেকটা মানে কমন সাবজেক্ট আছে, প্রায় 75%। সো আমি জেনারেল স্টাডিজ তৈরি করার সাথে সাথে অপশনালও তৈরি করতে পারতাম সেই জন্য। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কটা ডিভিশন আছে বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, 5টা ডিভিশন। আচ্ছা, আর সবচেয়ে তোমার কি মনে হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডিভিশন কোনটা? সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ডিভিশন স্যার এটা তো আচ্ছা। প্রেসিডেন্সি ডিভিশন স্যার। আচ্ছা, কেন মনে হলো তোমার যে প্রেসিডেন্সি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডিভিশন? স্যার কারণ এখানে জনসংখ্যা অনেকটা বেশি এবং সব থেকে বড় আচ্ছা, ইন টার্মস এরিয়ায়। তাহলে যেখানে জনসংখ্যা কম সেটা তোমার ইম্পর্টেন্ট মনে হয় না? স্যার জনসংখ্যা এরকম কি ব্যাপার না। বেসিস হতে পারে? তাহলে তো তোমার তোমার একটা ধারণা রয়েছে যে যেখানে মেজরিটি থাকবে সেখানেই তুমি এগোবে, সেখান সেই দিকেই তুমি যাবে। এটা তোমার মনে হয় না? না স্যার, এরকম না। হুম। স্যার যেহেতু আমি এখানে থাকি, আমি প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে থাকি, সেই জন্য আমার হয়তো মনে হয়েছে সেই জন্য আমি বলেছি। আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে তুমি এগ্রো ক্লাইমেটিক জোনস বলতে পারবে? না স্যার, আমার আইডিয়া নেই। আচ্ছা, বলো তো, ওয়েস্ট বেঙ্গল যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় মানে ইন্ডিয়ার সঙ্গে, তখন কিছু
পার্ট যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল, কিন্তু সেটা সেটা ইন্ডিয়ার পার্ট ছিল না সেই সময়। তুমি কি জানো কোন কোন পার্ট ছিল? ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল, ইন্ডিয়ার পার্ট ছিল না। হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানে ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেটা এক্সিস্ট করতো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের পার্ট ছিল, কিন্তু সেই সময় সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়নি। আচ্ছা স্যার, চন্দননগর ছিল এরকম। চন্দননগর ছিল, কে কে ক্যাপচার করে রেখেছিল চন্দননগরকে? চন্দননগরে পর্তুগিজরা স্যার। পর্তুগিজরা, শিওর আছো? হ্যাঁ স্যার, অ্যাজ ফর আই নো। আচ্ছা, তোমার তো হিস্ট্রি অপশনাল ছিল, তো তোমাকে জিজ্ঞেস করি, ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডিফারেন্ট ইউরোপিয়ান পাওয়ার্স এর বেস ছিল ডিফারেন্ট জায়গায়, বলতে পারবে হ্যাঁ কোন স্যার। কোম্পানির কোথায় ছিল বেস? স্যার, আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটা জিনিস আরো বলো আমাকে, তোমার ডিস্ট্রিক্টে তোমার কি মনে হয় সবচেয়ে বড় প্রবলেম কি তোমার ডিস্ট্রিক্টে এই মুহূর্তে? স্যার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সব থেকে বড় প্রবলেম বলতে স্যার, যেটা ওই ইলিগাল ইমিগ্রেশন স্যার। ইলিগাল ইমিগ্রেশন কেন আমরা আটকাতে পারছি না? স্যার কারণ এটা মানে আমাদের আমার জেলার সাথে বাংলাদেশের যে বর্ডারটা রয়েছে তার একটা মেইন অংশ আহ, নদী দ্বারা নদী দ্বারা বিভক্ত করা দু দেশকে। তো সেখান থেকে আমরা ঠিকঠাক ভাবে সেটাকে মানে ঠিকঠাক সুরক্ষা দিতে পারছি না। আচ্ছা, তোমার তাহলে মনে হচ্ছে যে বিএসএফ যা আমাদের সিকিউরিটি ফোর্স রয়েছে, সেটা আমাদের কান্ট্রিকে প্রোটেক্ট করতে পারছে না, এটাই তো? না না স্যার, এই ব্যাপারটা এরকম না। মানে স্যার মানে অতটা জায়গা এবং অ্যারাউন্ড আই থিঙ্ক 160 কিলোমিটার, সেটা সব সময়ের জন্য বিএসএফ এর দ্বারা মানে 24/7 সেটা সম্ভব না স্যার। না তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কিছু করছে না এটাকে নিয়ে? ধরো ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আছে, এটা কি কারোর চোখে পড়েনি আজ অব্দি? স্যার চোখে পড়েছে, গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যে এই জিনিসটার সলিউশন আনার জন্য। মানে যদি মানে যেটা যে ব্যারিয়ারটা যদি কিছুটা আগে দেওয়া যায়, সেরকম কিছু চেষ্টা চলছে। আচ্ছা, ধরো তুমি একটা এরমই একটা ব্লক যেটা বর্ডারিং ডিস্ট্রিক্ট, সেখানকার তুমি ধরো বিডিও হলে, তুমি কি পদক্ষেপ নেবে? স্যার এরকম হলে আমি পদক্ষেপ নেবো স্যার, অ্যাজ আ আমি যদি মানে এইআরও হই বিডিও হিসাবে, তো আমি যখন ওই ভোটার লিস্ট বানাবে তখন আমি ঠিকঠাক করে চেক করব, এবং যদি সম্ভব হয় পার্টিকুলারলি নিজে গিয়ে যে আহ, ওদের মানে কাগজপত্র সব ঠিক আছে কিনা, এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেক করা উচিত আমার মনে হয়। কিন্তু কিন্তু যখন তুমি ইলেকশন প্রসেসে যুক্ত আছো, তুমি তুমি কি ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টের স্ট্যাটাস চেক করছো? না স্যার। তুমি কি ওর সিটিজেনশিপ চেক করছো? না স্যার। তাহলে কিভাবে তুমি বলছো যে তুমি যদি ভোটার হিসাবে মানে ধরো এই আরো হলে, তো তুমি গিয়ে এটাকে আটকাবে? তুমি তো শুধু, স্যার আমার যতটুকু মনে হয় তুমি তো শুধু ওর ভোটিং রাইটটা চেক করছো, ওয়েদার হি ইজ এলিজিবল ফর বিং এ ভোটার অর নট। স্যার ভোটিং রাইটের জন্য কিছু কিছু জিনিসের মানে কিছু ডকুমেন্টস এর দরকার হয়। মানে একটা ভোটার কার্ড বানানোর জন্য সেই ডকুমেন্টস গুলো ঠিকঠাক কিনা আমি সেইগুলো রিচেক করবো। আমার সিটিজেনশিপ মানে অ্যাজ আ বিডিও আমার সিটিজেনশিপ চেক করার কোনো অধিকারই নেই। ঠিক আছে, হাফিজুল স্যার কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে? লাস্ট কোশ্চেন, সমীরণ, তোমার নাম সমীরণ মজুমদার। এই হ্যাঁ স্যার। মজুমদার শব্দটা কোথা থেকে এসছে? স্যার মজুমদার শব্দটা মুঘল পিরিয়ডে যারা আহ, রাজস্ব সংগ্রহ করতো তাদের মজুমদার বলা হতো। মানে এটা কি সংস্কৃত কোনো শব্দ? না স্যার, এটা আরবি শব্দ। আরবিতে মজুমদার মানে কিভাবে এসছে? আরবি কোন শব্দ থেকে মজুমদার হলো? স্যার দ্বিতীয় শব্দ হচ্ছে মজমুনদার, সেখান থেকে এই শব্দটা এসেছে। সমীরণ, সমীরণ, তোমার কোনো শখ, হবি? স্যার মানে আমি বই পড়তে ভালোবাসি, আর
বাংলা অডিও স্টোরি শুনতে ভালোবাসি, কিন্তু ওইভাবে কোনো মানে পার্টিকুলার কোনো হবি নেই স্যার। অডিও স্টোরি শুনতে ভালোবাসো? তোমার সবচেয়ে কার স্পিচে স্টোরি শুনতে ভালো লাগে, স্যার মানে কার মিরের। কণ্ঠে? মির মীরের। আচ্ছা, মীরের কোন কোন স্টোরি শুনেছো মীরের কণ্ঠে? মিরের কণ্ঠে স্যার এখন মানে ওইভাবে নাম মানে অনেক রকম শুনেছি, যেমন মিরের কণ্ঠে ব্যোমকেশ বক্সী ভালো লাগে। উম, বা মঙ্কেশ। যে বা মীরের পুরো নাম কি জানো? এই যে মীর বলছে। না স্যার আমার জানি না। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, স্যার। কোশ্চেন থাকলে করতে ঠিক আছে, একটা কোশ্চেন আর জিজ্ঞেস করে নি তোমাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাকে বলো তো, আমাদের যে ক্যাবিনেট আছে এখন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যাবিনেট, সেখানে তোমার ডিস্ট্রিক্ট থেকে আহ, কোনো লেডি মিনিস্টার আছেন? হ্যাঁ স্যার আছেন। আহ, শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, যিনি মিনিস্ট্রি অফ হেলথের ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জে আছেন। আচ্ছা, শিওর আছো যে মিনিস্ট্রি অফ হেলথের উনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জে আছেন? আর ইউ শিওর অ্যাবাউট ইট? Not recollecting the exact name. Ministry of State. Sorry, sir, I think Ministry of State চার্জে আছেন, মানে হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারে। মিনিস্টার কে আছেন হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারে? স্যার আমাদের চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন এখানেই থাক। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। এবার একটু বলে দেওয়া যাক। স্যার বলুন। না, ঠিকই ছিল। দেখো, তোমাকে ফ্যাকচুয়াল কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি সেরকম ভাবে, তোমাকে কিছু অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হলো। চেষ্টা করলে, ভালোই করলে, কিন্তু অফ টপিক কিছু বলবে না, বাস এটা একটু ধ্যান রাখবে। ধরো, যেটা জানো না সেটা চেষ্টা করবে না। যেরকম তুমি উত্তরায়ণের ব্যাটেল তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তো তুমি আমার বলতে পারছো ইতিহাসটা যে একটু হ্যাঁ দেখাই জানি হয়। না। তুমি বলে দিলে যে না, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারেও তুমি বললে যে না, কাছে ইটালি ছিল। তুমি, তোমাকে যখন মিনিস্ট্রিও জিজ্ঞেস করা হলো তখন তুমি বললে যে মিনিস্টার অফ স্টেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জে আছেন। আহ, যে কথাটা ঠিক নয়, মানে ট্রাই করবে যেটা জানো না যত অবধি জানো সেটা অবধি বলা। ওকে স্যার। আর যখন তুমি করছিলে না, কোনো একটা ধরো কনফ্লিক্টিং টপিক যখন ফেস করছো, ধরো যেরকম জিজ্ঞেস করা হলো তোমাকে যে এই যে বর্ডার এরিয়াতে কেন ইমিগ্রেশন আটকানোর জন্য কি করছে, তো চলে আসছে যখন বলছো, তো নেগেটিভ ভিউ রাখবে না, মানে অ্যাটলিস্ট গভর্নমেন্টের জন্য একটু চেষ্টা করবে যে পজিটিভ দিকটা রাখা। বাকি সব এমনি ঠিক ছিল, ভালোই ছিল। একটু কারেন্ট অ্যাফেয়ার গুলো ব্রাশ আপ করে নেবে। আর যখন তোমাকে চান্স দেওয়া হচ্ছে বলার জন্য, একটু চেষ্টা করবে যে মেন মেন ইস্যুটা আমি বলি। বুঝলে? এরকম না প্রতীত হয় যে তোমার নলেজ বেসটা কম, বুঝলে? এমনি খুবই ভালো, বাকি সব ঠিক আছে। একটা চলো। পয়েন্ট ধর, তোকে জিজ্ঞেস করলো স্যার যে বেসিক স্ট্রাকচার, বেসিক স্ট্রাকচার তুই যতক্ষণ বলছিস এতক্ষণ তো বলার সময় দেবে না। মানে জাস্ট কেশবানন্দ ভারতী কেসে কি হয়েছিল পয়েন্টটা বলে ছেড়ে হুম। দাও। তার বেশি সময় পাবি না তুই। গোলকনাথ কেস থেকে কি হয়েছে কি বৃত্তান্ত অতটা বোধহয় সময় দেবে না। দিলে বলবি যদি উনি ফার্দার জানতে চায়, হুম। তো বলবি, আদারওয়াইজ মেন পয়েন্ট যাবি। এমনি ওর এটা মনে হয় ও তো গ্রুপ সি তে অলরেডি পেয়ে রয়েছে ওর। আহ, ওই যে গ্রুপ সি তে কোন পোস্ট পেয়েছে ও? স্যার রেভিনিউ অফিসার। আরো যা- তাহলে তো যাবে না, ভালো। আসবে না। না, ও তো এওতে যা আছে, যেহেতু আহ, কেন যাবে ওই ওখান থেকে। ওর 48 এখানে গ্রেডকে আসার অলরেডি মেন আছে। মেন ব্যাপারটা হচ্ছে ফ্যামিলি এখানে আছে ওকে, সেই জন্যই আসতে হবে। তো আমাদের গ্রুপে হলে আমাদের দেখতে মধ্যে ঠিকঠাক লাগবে। আর যেটা বলা, সিএজি একটু দেখে নেবে, সিএজি সম্পর্কে একটু ভালো করে দেখে নেবে, বুঝলে তো? আমার সিএজি সম্পর্কে তো পড়েছো তো ভালো করে? হ্যাঁ স্যার। তুমি যে অডিটের সম্পর্কে দেখে হুম, নেবে, প্রোপ্রাইটারি অডিট কি হয়, বুঝলে তো? হুম, আচ্ছা স্যার। মানে অডিটের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়নি, তখন মাথায় ছিল। এত সময়ের মধ্যে সবকিছু তো জিজ্ঞেসও করা হয়তো যায় না। বুঝ- হ্যাঁ,
যেটা একটু দেখে নেবে লিস্টটা। আচ্ছা স্যার। আমার মনে হয়েছে ওর যে বিডিও বা এক্সিকিউটিভ অফিসার এদের ওই যে একটা স্কিম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রপারলি, হ্যাঁ, এনআরএলএম তো এইগুলো আরেকটু ডিটেলসে জানা দরকার, যেহেতু তোর ফার্স্ট চয়েস এক্সিকিউটিভ। তো স্যার এনআরএলএম চালু আছে কি এখন, আমি জানি না ঠিক। রেখা আছে তো ওর জায়গায়। আচ্ছা এনআরএলএম তো এখন আর নেই, এখন আর আচ্ছা। নেই। ও বইতে শুধু আছে। এইগুলো একটু, এই জায়গাটা মনে হয় আরো ডিটেলসে জানা উচিত ওর, যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ, আর পিডিএস। আমি বলছি ওর ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি প্রবলেম হওয়ার কথা না। ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, মানে আমার যত স্টুডেন্ট আছে খুব ভালো। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে ও এখন অনেক দিন তো এই চাকরি টাকরি একাধিক চাকরির মধ্যে কতটা এসবের মধ্যে আছে জানি না। না, এটা সমস্যা নেই। মানে থার্ড অফ দেখো, দ্য, তুমি না দেখো, ওখানে তুমি এক্সাম দিয়ে এসছো অলরেডি, ইউ নো এভরিথিং। তোমাকে এটা নিয়ে কোনোদিন ধরবেও না, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি নিয়ে কিছু ধরবেও না। কিন্তু ওবে ওয়ার্ড কিছু বলতে যাবে না, বুঝলে তো। ভুল বল। when you don't know anything, ও জানে, বোর্ডের মেম্বার যারা আছে তারা জানে যে কোনটা কে জানবে, জানতে পারে, ঠিক আছে, ভুলে যেতে পারে, ও জানে। ওয়েওয়ার্ড বলতে গেলে তখন কি হয়, যে মনে হয় যে না, ক্যান্ডিডেট মানে না জানলেও চেষ্টা করে ভুলভাল বলার। এটা একটা মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে তো মানে তোমার একটা নেগেটিভ পয়েন্ট না, যে তোমাকে সবসময় তো তুমি সবকিছু জানবে, সবকিছুর সলিউশন নিয়ে আসবে, সেটা হবে না। অনেক সময় তোমাকে বলে দিতে হবে যে আমি জানি না, অন্য মেম্বার আছে টিমে যারা জানে, তাদেরকে কনসাল্ট করতে হবে, বুঝলে তো। তো এটা একটু ধ্যান রাখো। এমনি তো ভালো ছিল, অফিস তোমাকে বলবেন, কিন্তু এমনি ভালো ছিল, শুধু এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো একটু ব্রাশ আপ করে নেবে। আচ্ছা স্যার। এটা কিসে গেলাম যেন। So, ঠিক আছে, কোনো আমার ওইটা তো হুম। শুনতে চাইনি পুরো। ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে মানে কি কি পড়তে তুমি, হবে স্যার? তোমাকে এটা এটা নিয়ে না, তোমাকে ধরতে পারবে। তোমার যেহেতু গ্রেড পে অলরেডি বেশি, 4800 গ্রেড পে, আর ওখানে পয়েন্ট, ওখানে এখানে তুমি কেন আসছো, ঠিক আছে, স্যালারিটা অনেকটা এটা কমে নিয়ে একটু যাবে। হ্যাঁ, গ্রুপে অনেকটা হলে কমে স্যালারি। যাবে। আর দেখবে বোর্ড মানে এটা নিয়ে, মানে আমিও যখন এসেছিলাম এটা নিয়ে অনেক কোশ্চেন করতো। তো এটা তুমি মনে রাখবে যে সেন্ট্রাল থেকে যখন আসছো, তো তোমার তো পেটা কমে যাচ্ছে, হিউজ পেটা কমে যাচ্ছে। মানে 4800 গ্রেড পে, মানে আমার মনে হয় এখন গ্রস তুমি 85,000 ইজিলি পাবে, ঠিক আছে। এখানে তো এতটা পাচ্ছ না, তুমি গ্রুপেতে জয়েন করলেও। তো এটা নিয়ে তোমাকে ধরতে পারে, ঠিক আছে, একটু মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড থাকবে, যে কেন তুমি এরম একটা চাকরি ছেড়ে, যখন সবাই চাইছে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে সেন্ট্রালে চলে যেতে, তুমি কেন উল্টোটা করছো। একটু প্রিপেয়ার থাকবে। আর এটা এটা বলবে না যে না, আমি বাড়িতে ফিরতে চাইছি, তাহলে ওদের মনে হবে যে এ তো তাহলে ভিডিওতে গেলে আবার চেষ্টা করবে যে বাড়িতে কাছে থাকা, বুঝলি? ঠিক আছে। বাকি সব তো স্যার তোমাকে গাইড করেছেন নিশ্চয়ই তো। স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ মানে আমাকে আহ, কোশ্চেন করতে পারে, আমি বুঝতে পারছি যে পে কমিশন নিয়ে কোশ্চেন করবে, যে স্যালারি বেড়ে যাবে। স্যার এই পে হ্যাঁ হ্যাঁ। কমিশনের, হ্যাঁ পে কমিশনের সাথে কি স্টেটের কোনো কিছু সম্পর্ক আছে? মানে এখানের পে না, কমিশন কি বলে? স্টেটের পে কমিশন আলাদা হয় না, স্টেটের পে কমিশন আলাদা হয়, এখন বসেনি। 6 পে কমিশন লাস্ট ছিল। একটু দেখে নেবে, কেন যে হিউজ গ্যাপ চলে আসছে তো। হ্যাঁ ধরো স্যার, যদি ফিটমেন্ট গ্যাপ চলে ফ্যাক্টর টু আসছে ওই পয়েন্ট জন্য। থ্রি 2.3 মিনিমামও যদি দেয়, তাহলে একটা হুম। হিউজ গ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে তো। তো এটা নিয়ে তোমাকে কোশ্চেন করবেই করবে, যেহেতু ওরা সিনিয়র হ্যাঁ স্যার। মেম্বাররা, ওদের থেকে মানে বেশি তার ধরো তুমি স্যালারি পাবে। তো সেই ক্ষেত্রে তারা কোশ্চেন করবেন, মানে। মানে একটা কোশ্চেন স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে এখানে স্যার। ওই হুম, মানে যেমন কোনো লেভেল 16 এর পোস্টে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেসিক পে 56,100, আবার সেটা হচ্ছে সেন্ট্রালের লেভেল 10-এ 56,100। এবার ঠিক যখন আছে। পে কমিশন হবে, সেন্ট্রালেরটা হুম, মোটামুটি যদি আমি দুগুণ ধরি, তো বেসিক পে 1,12,000 হয়ে যাবে। ঠিক হ্যাঁ, আছে। এবার স্টেটেরটা কি ওরকম 56,100ই থাকবে, না ওটা কি বেড়ে যাবে? মানে আমি এটা উত্তর দেবো না যে না না, যে একই থাকবে। পে স্টেটের পে কমিশন কমিশন আসবে তারপরে। আলাদা না, পে কমিশন তো আসেনি স্টেটের। আস এবার পে আচ্ছা, কমিশন তাহলে তো আমি ওগুলো গঠন বলবো হয়। না, তাহলে তাহলে ওই সম্পর্কে কিছু আহ, বলবো না আমি। না, আচ্ছা মানে স্টেটে আলাদা হয় পুরো। আচ্ছা স্যার। একটু যেহেতু সিএজি তে আছো, ফাইন্যান্স কমিশন দেখে নেবে, স্টেটের ফাইন্যান্স কমিশনটাও দেখে নেবে, যেহেতু মানে তোমার স্টেটের নতুন ফাইন্যান্স কমিশন হয়েছে তো, 6 ফাইন্যান্স কমিশন। তো ওটা একটু দেখে নেবে, স্টেটের ফাইন্যান্স কমিশন কি করে, সেন্ট্রাল, যেহেতু মানে তুমি অডিটে আছো তো, তো ইউ শুড বি ভেরি অওয়্যার অ্যাবাউট ফাইন্যান্সেস গভর্নমেন্টের।
যেরকম পঞ্চায়েতের ফাইন্যান্স, এটা কি জানো? মানে পঞ্চায়েতের সোর্স অফ ইনকাম কি কি বলো তো? স্যার, আমি যেটা জানি হচ্ছে পঞ্চায়েতের সোর্স অফ ইনকাম চৌকিদারি ট্যাক্স এবং স্টেট ফিনান্স কমিশন যে রেকমেন্ড করে, যে পরিমাণ মানে একটা ডিস্ট্রিবিউশন রেকমেন্ড করে, সেটা যতটা দেয় পঞ্চায়েতকে সেটা। তার বাইরেও অনেক কিছু আছে, একবার না এটাকে ব্রাশ আপ করে নেবে, যেহেতু অডিটে আছো। আচ্ছা। ঠিক আছে, একটু দেখে নেবে সিএজির মেন ফাংশন গুলো, কমিটিস গুলো, ঠিক আছে, দেখে নেবে, ভালো হবে। মানে এমনি তো অনেক কিছু জানো, সবকিছু তো জানো। ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্যার, এক মিনিট স্যার। স্যার, ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি কি কি পড়তে হবে স্যার? একটু আমার মানে এই ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি সে কিছু পড়েছিলাম পড়তে তো হবে না, মনে বেসিক পড়বে, বেসিক পড়বে, কিছু জিজ্ঞেস করো। শোনো, ডোন্ট ওয়ারি টু মাচ। তুমি হতেই পারে কিছু জানবে না, ঠিক আছে, এটা নিয়েও কিছু হবে না, বুঝলে তো। আজকে তো কিন্তু ওকে একটাও কোশ্চেন করো হ্যাঁ, হিস্ট্রি। বেসিক শোনো, তুমি অনেক কিছু পড়ে যাবে হয়তো, এক্সট্রা জিনিস পড়ে গেলে, আর ওখানে দেখবে কিছুটাই কাজে লাগলো না। ওখানে দেখবে তোমার মানে জিজ্ঞেস করবে বাবার নাম কি, মানে ব্যাপারটা হলো এরকম। ঠিক আছে, তো ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যতই পড়ে যাবে ততই মনে হবে কম পড়েছি, কিন্তু অন্তত দেখবে এই পড়াটা শুধু তোমাকে একটা আইডিয়া দেয় কিভাবে আমি ওই ইন্টারভিউকে হ্যান্ডেল করবো, আর কি কনফিডেন্স দেয়, আর কিছু না। বুঝলে তো, ওখানে আর বেসিক জিনিস জেনে যাবে, বেসিক বেসিক ধরো আচ্ছা। ওয়ার্ল্ড ওয়ারে কে কে আছে, ঠিক আছে, পার্টিস কে, ট্রিটি কিছু হয়েছে কি, মানে ওরা তো এত ডিপলি ডিসকাস করলে, ওরা তো অপশনালের লোক নেই ওখানে বসা। হুম, তারা যেটা বেসিক জানে, তোমার থেকে ওটাই এক্সপেক্টেড আর কি। বুঝলে? আচ্ছা। হবি হবি কি আছে তোমার? স্যার, হবে ওই বেঙ্গলি অডিও ও, স্টোরি লিসেনিং। তাই, ঠিক, তাহলে তো ঠিকই আছে, তো ও তো ভালোই উত্তর দিলে তুমি, দুজন নোবেলিস্টের নাম বললে, ভালো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভালো তো। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভালো স্যার, তো। থ্যাংক গুড নাইট। ইউ।